करतारपुर साहब लांघे का जो नींह पत्थर हम देख सकते हैं कि संगत आउंदियां हैं और काफ़ी लोगों में उत्साह है। वाहिगुरू जी, इस तरह अज करतारपुर साहब का लांघे की जो नींह पत्थर रखा जा रहा डेरा बाबा नानक, उस बारे अपने विचार दसो, किस तरह महसूस कर रहे हो जी? देखो जी, सब तो पहला समूह संगत जो गुरु साहब जी की फतेह सांझी करिए। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। अज तो इन्नी खुशी है कि जिहड़ी बयान भी नहीं की जा सकती, क्योंकि संगतां दी अरदासां गुरु महाराज के चरणों में जो होंदियां सन कि जो जिन्ना गुरधामां नूं गुरु पंथ तो विछोड़िया गया, खुले दर्शन दीदार सेवा संभाल दा दान खालसा जी नूं बख्शो। अज बड़ी अपार किरपा की जो कि डेरा बाबा नानक धरती ते जो नाल ही पैंदे बॉर्डर ते करतारपुर साहब गुरुद्वारा साहब, जिथे कि संगतां हर महीने कदी मस्सिया के दिन कदी पुन्निया के दिन इत्थे संगतां आउंदियां दर्शन करन ते अरदास बेनतियां करके जांदियां सन कि सानू ये रस्ता किते मिल जाए ते गुरु महाराज कृपा करन। ते सिख दे विरसे च अरदास है, बिरथी कदे ना होवे जन की अरदास, नानक जोर गोबिंद का पूरन गुणतास। ये अज जो प्रवान होया इत्थे संगतां धन धन साहब श्री गुरु नानक देव महाराज के पवित्र अंग दे बस्तर श्री चोला साहब जी के दर्शन करन आउंदियां सन। दास उत्थे ही सेवा करते, दास उत्थे ही गद्दी नशीने बाबा अवतार सिंह बेदी श्री चोला साहब वाले। तो बड़ी अपार किरपा की जो भी संगत ने इत्थे आउणा तो उन्होंने कहना कि बाबा जी ये भी किते सानू करतारपुर साहब का रस्ता मिल जाए तो बहुत साडी यात्रा सफल हो जाया करे। तो उन्हां दियां ये अरदासां ऐसी महाराज ने किरपा की कि जो स्टेट की सरकार, सेंटर की सरकार ने जो उन्हां तक पैगाम पहुँचे, उन्हां दे मन में वस के आप उन्होंने इस करतारपुर साहब के लांघे का नींह पत्थर रखा जो अज रखा गया। बड़ी अपार किरपा हुई है, वो संगतां दे विच खुशी की तुसीं इन्नी लहर देखोगे तो उन्हां दा मन च ये है कि लगता अज ही किते रस्ता खुल जाना तो आपां अज ही पैदल दर्शन करके आ जाने ने। इन्ना मन च उन्हां दी शरधा भावना, क्योंकि ये वो धरती है करतारपुर करता वसे संतन के पास। इसे धरती ते गुरु नानक साहब ने करतारपुर साहब ही गुरु नानक साहब ने गुरु अंगद देव महाराज नूं गद्दी दित्ती। ये बड़ा वड्डा स्थान है गुरु महाराज की किरपा, जिथे दास स्टेट की सरकार ते सेंटर की सरकार का धन्नवाद करता है, उत्थे ये पाकिस्तान की सरकार का भी दास धन्नवाद करता है कि जिन्हां ने इस सिख भाईचारे नूं, इस साडे जिहड़े गुरु नानक नाम लेवा संगत दी ये मन की फरियाद, उन्हां दे मन च भी गुरु नानक साहब ने मेहर पाई ते उधरों भी रस्ता जिहड़ा तैयारी हो रही है। क्योंकि ये अखबारों में आप पढ़ीदा है, अब कल परसों की भी खबर सी कि 28 तरीक को उधर भी उद्घाटन होना है। तो बड़ी अपार किरपा की है। इस तरह दोवां देशों में आपस में प्रेम प्यार इतफाक बख्शिश करन गुरु नानक साहब। तो जिहड़ी खुशी की लहर है वो तो कोई डिस्क्राइब नहीं की जा सकती कि जिन्नी संगतां दे विच खुशी की लहर है कि अज करतारपुर साहब का लांघा मिल जाना है। तो बड़ी अपार किरपा है। ये दास फिर धन धन साहब श्री गुरु नानक देव महाराज का, जिन्हां ने इन्हां ते मेहर करके स्टेट की सरकार सेंटर की सरकार से कार्य पहुँचाया। बड़ी अपार किरपा की गुरु महाराज मेहर करन। असी सारे इस सहयोग के नाल हैं, जो भी महाराज सानू सेवा बख्शिश करनगे असीं इहदे च करांगे। गुरु नानक साहब कृपा करन, समूह आई संगत की हाज़री दर प्रवान करन। इन्हें बचन करते दास फतेह बुलाउंदा है। आओ गज वज के फतेह सांझी करिए। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। गुरुद्वारा करतारपुर साहब के लांघे के संबंध में जिहड़े ऐलान हिंदुस्तान सरकार ते पाकिस्तान सरकार वालों किए गए ने, उस तो बाद समूचे सिख जगत विच, सारी गुरु नानक नाम लेवा संगत विच, सिख पंथ विच बहुत वड्डी खुशी की लहर पाई जा रही है। गुरुद्वारा करतारपुर साहब का जिहड़ा लांघा, इसकी जिहड़ी मंग सीगी तकरीबन 1947 तो लैके हुण तक सिख जगत करदा आ रहा है। तुसीं बंद ते खड़े होकर सामने आपां सारे गुरुद्वारा साहब के दर्शन कर सकते हैं। सो बहुत वड्डी बेइंसाफी सी सिख पंथ नाल जदों कि 1947 विच ये गुरुद्वारा करतारपुर साहब पाकिस्तान विच रह गया। इस गल नूं लैके जथेदार कुलदीप सिंह जी वडाला, उन्होंने संस्था गुरुद्वारा करतारपुर साहब दर्शन बिलासी संस्था, होर सिख जथेबंदियां, धार्मिक संस्थावां, NRI,
ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀਆਂ, ਕੈਨੇਡਾ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ। ਵਡਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 2001 ਦੀ ਵਿਸਾਖੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਹਰ ਮੱਸਿਆ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਤੇ ਇੱਥੇ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਉੱਪਰ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹਰ ਮੱਸਿਆ ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਲੰਘ ਆਇਆ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੈਵਾ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਅੱਜ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਆਪਣੀ ਜੀਵਨ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ, ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਉਹਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲਾਂਘਾ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ 28 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਉੱਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਇਸ ਲਾਂਘੇ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਰੱਖਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮੰਗ ਸੀ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਦੀ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਪੰਜਾਬਾਂ ਦੀ। ਦੋਵੇਂ ਪੰਜਾਬੀ, ਚਾਹੇ ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਿਲ ਦੀ ਤਮੰਨਾ ਸੀ, ਖਵਾਇਸ਼ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸੋਚ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਂਝਾਂ, ਸਾਡਾ ਭਾਈਚਾਰਾ, ਸਾਡੀ ਦੋਸਤੀ ਇਹ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਾਇਮ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਾਂਘੇ ਨਾਲ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਦੋਸਤੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਆ, ਉਹ ਹੋਰ ਤਕੜੀ ਹੋਊਗੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਵੀ ਆਊਗੀ, ਵਪਾਰ ਵੀ ਵਧੂਗਾ। ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਭਾਗ ਲਾਏ ਨੇ, ਹੋਰ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋਊਗੀ। ਇਸ ਲਾਂਘੇ ਦੇ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਨਾਲ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਲਾਂਘਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰੂਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਖਾਤਰ ਅਸੀਂ ਵਡਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ, ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਦੋਵਾਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਜਗਤ, ਸਿੱਖ ਪੰਥ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੈਵਾ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਜੋ ਕਵਰਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਚੋਲਾ ਸਾਹਿਬ ਉੱਤੇ ਅੱਜ 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਸਿੰਗਰ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਟਰੈਕ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਸਿੰਗਲ ਟਰੈਕ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਮੌਕੇ ਤੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੋਵਾਂ ਪੰਜਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿਛੜੇ ਮਿਲਾਪ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਮੇਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਸ ਟਾਈਮ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ, ਹਾਂਜੀ ਗੁਰਜੰਟ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋਗੇ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿੰਗਲ ਟਰੈਕ ਜੋ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੇ ਆਪਣਾ ਜੋ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਨ ਸੌਂਗ ਆ ਉਹਦੀਆਂ ਕੁਝ ਲਾਈਨਾਂ ਬੋਲ ਕੇ ਦੱਸੋ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਮੇਨ ਮੋਟਿਵ ਸੀਗਾ, ਮਤਲਬ ਜਿੱਦਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਲਾਂਘੇ ਬਾਰੇ, ਸੋ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਗਾਣਾ ਹੈ ਲਾਂਘੇ ਤੇ ਹੀ ਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਲਾਈਨ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸੁਣਾਉਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ। ਰੋਕ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਬਾਬਾ ਮੈਨੂੰ ਕੰਡਿਆਂ ਵਾਲੀ ਤਾਰਾਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਨੇ ਦੋਹਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ, ਪੈਸੇ ਵਾਲੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਦਰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਨਿਗਾਹ, ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਨਿਗਾਹ ਆਵਾਂ ਤੇਰਾ ਨਨਕਾਣਾ ਵੇਖਣ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਨਿਗਾਹ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲਫ਼ਜ਼ ਜੋ ਕਿ ਗੁਰਜੰਟ ਜੀ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਸਿੰਗਲ ਟਰੈਕ ਜੋ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਆ, ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਕਤ ਜੋ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੰਗਰ ਆ ਕਿ ਜੋ ਲਹਿੰਦੇ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੇ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ, ਤੇ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਉਪਰਾਲਾ ਗੁਰਜੰਟ ਜੀ ਦਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਸੰਗਤਾਂ ਇੱਥੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲਾਂਘੇ ਵਾਸਤੇ ਆਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਜੋ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਵਿਖੇ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚਾਨਣ ਮੁਨਾਰਾ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਔਰ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਨਿਤਨੇਮ ਨੂੰ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ हे ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਧਾਮ ਸਿੱਖਾਂ ਤੋਂ ਵਿਛੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰੇ ਤੇ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ
ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੁਸ਼ੀ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਮਾਲਕ ਨੇ, ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਉਸ ਅਰਦਾਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅੱਜ ਇਹ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਉਸ ਰਸਤੇ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਜਿੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਹੀ ਆਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਸ ਰਸਤੇ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਵਾਲੇ, ਤਰਨਤਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਹੀ ਵਧੀਆ ਗੇਟ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਵੇਖੋ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਮੌਜ, ਇਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਮੌਜ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੰਗਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਾਇਆ, ਡਬਲ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗਿਆਨ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਹ ਰਸਤੇ ਦੋ ਹੋਣੇ ਹੀ ਹੋਣੇ ਨੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਖੁਸ਼ੀ ਭਰਿਆ ਮੌਕਾ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕਿ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਬੜੀ ਹੀ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਚਾਹ ਤੇ ਪਕੌੜੇ ਦੇ ਲੰਗਰ ਛਕੇ ਹਨ। ਤੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਰਸਤਾ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਬਣੇਗਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਰੱਖੇ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਉਸ ਮਾਲਕ ਤੋਂ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਮੌਕੇ ਬਖਸ਼ਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਮੰਦ ਭਾਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨੀ ਲੱਗ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ। ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਲਾਂਘੇ ਵਾਸਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਵਾਸਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਂ ਵੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਟਾਈਮ ਪਰਮਾਰ ਘਾਟ ਇੱਥੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ, ਔਰ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜੋ ਕਿ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲਾਂਘਾ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਜ਼ਦੀਕ ਇੱਕ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸਟੇ ਵਾਸਤੇ। ਔਰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਾਫੀ ਸੰਗਤਾਂ ਇੱਥੇ ਜੋ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਨੇ। और थोड़ी ही दूर से करतारपुर लांघे का जो बॉर्डर है देख सकते हैं। नाम मेरा उत्तम सिंह जी, कटियाला डिस्ट्रिक्ट गुरदासपुर का रहने वाला है जी। सो ये जो पंजाब सरकार ते केंद्र सरकार वालों उपराला किया गया है श्री करतारपुर साहब के लांघे वास्ते, वो बहुत ही शलाघायोग है। सो सरदार नवजोत सिंह सिद्धू की जो जफ्फी पहला बहुत रड़कती सी, हुण सारे लोग कह रहे हो तो बहुत निघ आ रहा है। इस करके असीं बहुत धन्नवादी हैं केंद्र सरकार दे भी, पंजाब सरकार दे भी और पाकिस्तान सरकार दे भी, जिन्हां दोवां ने रल मिल के हल्ला मारिया है। ते करतार साहब दे जो गुरधामां दे ने खुले दर्शन दिदारे असीं कर सकते हैं। जो हर मस्सिया ते इत्थे संगरांद ते भी अरदास हुंदी रही आ, और अरदास जो प्रवान हो गई आ। इस करके असीं धन धन साहब श्री गुरु नानक देव जी दे भी बहुत चरण छोह धरती दे दर्शन कर सकते हैं। कि असीं इस लांघे दी बहुत चिर तो अरदास करते हैं कि मालिक ने बहुत गुरु नानक पातशाह ने किरपा की है। इसे बहुत चिर का सानू तांग सी भई कई तो संगत दर्शन जाके पासपोर्टां ते कर सकती सी, कई साडे वर्गे गरीब जिहड़े वो नहीं सी जा सकते ते नहीं सी दर्शन कर सकते। ये मालिक ने बहुत किरपा की सच्चे पातशाह ने, जिहड़े इन्हां दे संधू साहब दे बहुत उन्हां ते किरपा होई। इसे बहाने नाल चलो सारी संगत माड़े गरीब अमीर सब दर्शन कर सकते हैं। कुल सरबत ते महाराज भला करन सच्चे पातशाह। दोवां मुल्कां दे पाकिस्तान हिंदुस्तान के प्रधान मंत्रियों लख लख वधाई होवे ते इस लांघे की सब सरबत नूं खुला सद्दा ते खुली वधाई होए। महाराज सच्चे पातशाह सरबत दे कारज रस करन, मेहर करन, दया करन। गुरु नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पानी सरबत दा भला। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। ਅਸੀਂ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣ ਦਾ, ਦਰਬਾਰ ਆਪਣੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਦਾ, ਲਾਂਘਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬੜੇ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜੀ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ, ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋ? ਪਿੰਡ ਪਧਾਸ।
ਹਾਂਜੀ, ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਲਾਂਘਾ ਜੋ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਆ ਦੱਸੋਗੇ? ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਬਣਨ ਲੱਗੇ ਹੋਏ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਧੀਆ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਆਇਆ ਕਰੇਗੀ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀਆਂ ਇਸ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋ? ਪਿੰਡ ਚੱਖਾ। ਹਾਂਜੀ, ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਲਾਂਘਾ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ, ਬਹੁਤ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲਾਂਘਾ ਖੁੱਲਦਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਵਾਸਤੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਹਾਂਜੀ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਆਏ ਜੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਰੱਖੇ, ਸਾਰੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰੇ। ਜੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ। ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋ? ਮੰਮਰ ਪਿੰਡ ਤੋਂ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਲਾਂਘਾ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀਆਂ, ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ। ਔਰ ਲਹਿੰਦਾ ਚੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲਾਪ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਹੈ ਇਕੱਠਾ ਹੀ, ਫਿਰ ਇਕੱਠਾ ਮਾਰਨ ਸੁਣ ਲਿਆ। ਠੀਕ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੀ ਇਸ ਬਾਰੇ? ਇਹ ਕਰ ਸੁਣ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਰਹੀਏ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਕੱਠੇ ਆ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਰਹੀਏ, ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਰਹੀਏ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਰਹੀਏ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਰੱਖੇ, ਦੋ ਇਕੱਠੇ ਹੋਈਏ। ਠੀਕ, ਧੰਨਵਾਦ। ਵਧਾਈ ਹੋਏ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸੰਯੋਗ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੈਂ, ਉਹਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨੇ ਆ ਜਿਹਨੇ ਇਹ ਰਾਹ ਖੋਲਿਆ ਹੈ। ਹੈਂ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਮਾਤਾ ਜੀ, ਪੁਰਾਣਾ ਪਿੰਡ ਕਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ? ਸਾਡਾ ਪੁਰਾਣਾ ਪਿੰਡ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਜੇ ਪੋਕੇ ਤੇ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਸਭ ਪੇਕਿਆਂ ਦਾ ਵਧਾਈ ਕੀਰਾ ਸੋਭਾ ਸਿੰਘ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਪੁਰਾਣੇ ਪਿੰਡ ਆਪਣੇ ਗਏ ਕਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਜੀ? ਨਾ ਨਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਜੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦਾ ਲਾਂਘਾ ਖੁੱਲਦਾ ਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੈਗੀ ਤੁਹਾਡੀ? ਹਾਂ, ਹੁਣ ਤੇ ਸਾਡੇ ਲਾਗੇ ਖੁੱਲਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ, ਜੇ ਕਰਮਾਂ ਚ ਹੋਏਗਾ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਕੀ ਜੀ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਮਨਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ। ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹੋ? ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜੇ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਅੱਜ ਕੀ ਦੱਸੋਗੇ ਜਾਣਕਾਰੀ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਗੁਰਪੁਰਬ ਸੰਗਤਾਂ ਬੜੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਦੇਖੋ ਸੰਗਤਾਂ ਹੁਮ ਆ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਲਾਂਘਾ ਵੀ ਖੁੱਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਕਹਿ? ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਇੱਕ ਦੋਵਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਉਪਰਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਲਾਂਘਾ ਖੋਲਿਆ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵਿਦਆਊਟ ਵੀਜ਼ਾ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਉਪਰਾਲਾ ਜੀ। ਉਹਦੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਦੇਰ ਤੋਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਸੀਗਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕਿ ਉੱਧਰ ਸਾਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਜਗ ਜਲੰਧਰ ਰੱਖ ਲਿਆ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਰਤਾ ਦਿੱਤੀ। ਔਰ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜੋ ਮਿਲਾਪ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ? ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਇਸ ਕਾਰਜ ਲਈ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ, ਸਾਰੇ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ। ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋ? ਪਿੰਡ ਪਧਾਸ। ਹਾਂਜੀ, ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਲਾਂਘਾ ਜੋ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਆ ਦੱਸੋਗੇ? ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਬਣਨ ਲੱਗੇ ਹੋਏ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਧੀਆ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਆਇਆ ਕਰੇਗੀ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀਆਂ ਇਸ ਬੰਦਾ ਜੋ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦਾ ਲਾਂਘਾ ਜਦੋਂ ਖੁੱਲਿਆ ਤਾਂ ਗਰੀਬ ਤੋਂ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਜੋ ਹੁਣ ਵੀਜ਼ਾ ਲਵਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਉਹ ਵੀ ਜਾ ਸਕੂ। ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਜੋ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਦੇ, ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਚਾਹਨਾ ਰੱਖਦਾ ਉਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਸਕੇਗੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਵੇਖਣ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਇੱਛਾ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ। ਕਿੱਦਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਸਾਨੂੰ ਜੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਾਊਡ ਫੀਲ ਹੋਊਗਾ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀਰਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗੂਗਾ ਜਦੋਂ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਠੀਕ। ਨਾਮ ਕੀ ਜੀ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਜੀ ਕਮਲ ਪ੍ਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ। ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋ? ਮੈਂ ਰਾਮਪੁਰ ਤੋਂ ਆਇਆ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਸਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹੋ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਤੱਕ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲਾਂਘਾ ਵੀ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਸਿੱਖ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਜਦੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਧਾਮ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵਿਛੜ ਗਏ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਹਰ ਸਿੱਖ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਰਦਾਸ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਈ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਲਾਂਘਾ ਬਿਨਾਂ ਵੀਜ਼ੇ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਸਿੱਖ ਹਰੇਕ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਆ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਰਕੇ। ਜੀ ਜੀ, ਦੋਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਯੋਗਦਾਨ ਆਈ, ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ। ਹਰੇਕ ਸਿੱਖ ਹੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਉਹ ਕਰਦਾ ਕਿ ਹਾਂ ਯਾਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈਗਾ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਹੋਇਆ, ਦੇਰ ਆਏ ਦਰੁਸਤ ਹੋਇਆ, ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਨਾਮ ਕੀ? ਹਾਕਮ ਸਿੰਘ ਹੈ ਜੀ। ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋ? ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਰਨਾਲਾ ਜੀ। ਤੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਲਾਂਘਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕੀ ਉਹਦਾ ਵਿਚਾਰ? ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਚਲੋ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਗਰੀਬ ਲਾਂਘਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਜੀ?
ਉਸ ਬਾਰੇ 'ਚ ਸੁਣ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਸੀ ਹੁਣ ਉਹ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ। 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ। मेरा नाम सरदार जतिंदरपाल सिंह है। ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋ? सर मैं दिल्ली तो आया। सर मैं इस गल तो बहुत प्रभावित हाँ कि पाकिस्तान गवर्नमेंट और इंडियन गवर्नमेंट ने मिलकर बड़ा बड़ा फैसला लिया सिखिज़म वास्ते। सिखिज़म जो कि जिसनों 2% जिन्हों होर चुकना चाहिए इंडिया वास्ते। तो इस ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਪਿਆਰ ਹੈ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੋਰ ਵਧੇਗਾ, ਦੋਵਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਨਪੜ੍ਹ ਮਤਲਬ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਹੋਰ ਪਿਆਰ ਵਧੇਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਇਕੱਲੀ ਕੌਮੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮਤਲਬ ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਾਹਰਲੀ ਵੀ ਜਿੱਤ ਆ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਹੈ ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੀ ਐਗਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਵਿਦਆਊਟ ਵੀਜ਼ਾ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਐਂਟਰੀ ਵਾਸਤੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਵਡਭਾਗੀ ਹਾਂ ਜੋ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਉੱਥੇ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਛੋੜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਰਦਾਸ ਵੀ ਹਰ ਵੇਲੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹੋਰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੰਥ ਨੂੰ ਵਿਛੋੜਾ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹ ਵਿਛੋੜਾ ਥੋੜਾ ਹੁਣ ਦੂਰ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਧਾਮਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਮਿਲਣਗੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਡਭਾਗੀ ਹਾਂ ਜੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ। मैं इहसान बाजवा गखरवाली तहसील पसरूर जिला सियालकोट पाकिस्तान पंजाब तो तुहाडी खिदमत च हाज़र हाँ जी। मैं अपने चढ़दे पंजाब के सारे मित्रां नूं सिख मित्रां नूं मुबारकबाद वधाई देना जी। जिहड़ा करतारपुर दरबार साहब दा लांघा साडियां सरकारां ने उहदा उपराला कीता। ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਪਾਸਿਓਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ। ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਵਰਤਨ ਵਧੇਗਾ, ਪਿਆਰ ਵਧੇਗਾ, ਆਵਾਜਾਈ ਵੀ ਵਧੇਗੀ। ਦੂਜਾ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਨੇ ਉੱਧਰੋਂ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਤਰਸਦੇ ਸਨ। ਪੌਣੀ ਸਦੀ ਹੋ ਗਈ, 70 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਮਸਲਾ ਸੀ। ਲਾਹੌਰ ਵੱਲੋਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਜਿਹੜਾ 130 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਨਿਰਾਈ 3 ਸਾਢੇ 3 ਪੌਣੇ 4 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਰਾਹ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਨਾਲ, ਲਾਂਘਾ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਸਫਲਤਾ ਹੋਏਗੀ ਔਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੋਂ ਆਵਾਜਾਈ ਬਗੈਰ ਵੀਜ਼ੇ ਤੋਂ ਬੜੀ ਸੌਖੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਹ ਸ਼ੋਭਾ ਖੱਟਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਚਿਰ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਂ, ਜਿੰਨੇ ਜੋਗੇ ਹੈ ਸਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਾਲ ਗਿਆ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਛੱਤ 'ਤੇ ਖਲੋ ਕੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਵਾਇਰਲ ਕੀਤਾ। ਤੋ ਉਹ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਅੱਲਾ ਦੇ ਫਜ਼ਲ ਨਾਲ ਸੁਣੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਚਾਅ ਚੜ੍ਹਿਆ ਹੈ। ਸਰ ਮੇਰਾ ਇੱਥੋਂ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੇ ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਜੀ ਪੱਟੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਔਰ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਲਾਂਘਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਔਰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਦੱਸੋਗੇ ਜੀ? ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲਾਂਘਾ ਸਰ ਹਰ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਦੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੰਗ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ ਹਰ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਤੋਂ ਪੰਥ ਨੂੰ ਵਿਛੋੜਿਆ ਗਿਆ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਪੰਜਾ ਸਾਹਿਬ, ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ। ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਫੀਲਿੰਗਸ ਉਧਰ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਅਤੇ ਇੱਧਰ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਿਰਥੀ ਕਦੇ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਨ ਕੀ ਅਰਦਾਸ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਅਪਾਰ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਆ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਾਂਝ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਮਤਲਬ ਲਾਂਘਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਜੋ ਰੋਜ਼ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਨੂੰ ਪੰਥ ਤੋਂ ਵਿਛੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਦਾਨ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੇ। ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਨੇ ਮਿਹਰ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਰਸਤੇ ਉੱਤੇ ਲਿਆਂਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡਾ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਵਾਸਤੇ ਮਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਜੋ ਦਰਸ਼ਨ ਨੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉਹ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬਹੁਤ ਵਿਰਾਗਮਈ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੇਖਦੇ ਸੀਗੇ ਦੂਰਬੀਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਰਾਗ ਆਉਂਦਾ ਸੀ।
ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਿੱਧੇ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨ ਛੋਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ ਔਰ ਆਪਣਾ ਜਨਮ ਸਫਲ ਕਰਨਗੇ। ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦੇਣਾ, ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਆਪ ਜੀ ਧੰਨ ਧੰਨ ਵਡਭਾਗੀ ਹੋ ਜੋ ਅੱਜ ਦੇ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਦੇ ਸਮਾਗਮਾਂ 'ਚ ਪਹੁੰਚੇ। ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਮਹਿਮ ਰਾਮਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਜੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਜੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਧਾਈਆਂ ਦੇ ਪਾਤਰ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਤੋਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਲਾਂਘੇ ਦੀਆਂ ਜੋ ਇਜਾਜ਼ਤਾਂ ਹਨ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੋਰ ਵੀ ਜੋ ਅੱਗੋਂ ਉਮੀਦਾਂ ਹਨ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਆਸਾ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜ ਆਬਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ। ਪੰਜਾਬੀਅਤ, ਸਿੱਖੀ, ਸਿੱਖਿਆ, ਗੁਰਵਿਚਾਰ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖੀਆਂ ਤਰਸਦੀਆਂ ਨਨਕਾਣਾ ਵੇਖਣ ਨੂੰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੇਰੀ ਲੀਲਾ ਨਿਆਰੀ ਹੈ, ਨੀਜਾ ਲਾਲਾ ਵਹਿੰਦੀ ਦੁਨੀਆ ਸਾਰੀ ਹੈ। ਸਮੁੱਚੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ, ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਚਾਹੇ ਲਹਿੰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਹੈ ਚਾਹੇ ਚੜ੍ਹਦਾ ਪੰਜਾਬ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਅਸਲੀ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਹੈ 1947 ਤੋਂ ਡਸ਼ਕਾ ਗਲੋਟੀਆਂ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿਆਲਕੋਟ, ਤਹਿਸੀਲ ਡਸ਼ਕਾ ਗਲੋਟੀਆਂ, ਭਾਡੇ ਵਾਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿਆਲਕੋਟ। ਇਹ ਤਹਿਸੀਲ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਹਜੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਰਹਿ ਗਏ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ 'ਚ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ 1-2 ਦਿਨ ਲੱਗਣਗੇ। ਕੁਝ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਪੁਰਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਉਹ ਕੱਢਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਹੋਵੇ ਇਹ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਤਾਂ ਰਸਤਾ ਚਲੋ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਿਆ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਰਸਤਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਗੋਂ ਜੋ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦਾ ਰਸਤਾ ਹੈ ਜੋ ਯੂਰਪ ਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਆਲ ਏਸ਼ੀਆ ਯੂਰਪ ਕੰਟਰੀ ਯੂ ਆਰ ਦਾ ਕੇਅਰਫੁਲੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜੋ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦਾ ਲਾਂਘਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ, ਸੰਗਤਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੈ ਕਿ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦਾ ਜੋ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲਾਂਘਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੰਗਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹਮਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸੰਗਤਾਂ ਦੂਰੋਂ ਦੂਰ ਟਰਾਲੀਆਂ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਬੱਸਾਂ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਈਆਂ ਹਨ ਤੇ ਜੋ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੈ ਉਹਦਾ ਲਾਂਘਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲ ਵੀ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਣਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸੰਗਤਾਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਸ ਮਹਾਨ ਦਿਨ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀਆਂ ਚਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਜੋ ਇੱਥੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵੜਾਜ ਜੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਾਲਕ ਦੀ ਬਹੁਤ ਕਿਰਪਾ ਹੈ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਕਾਰਜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲੇ ਸੰਗਤਾਂ ਉੱਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੋ ਸਥਾਨ ਹਨ ਉੱਧਰ ਯਾਤਰਾ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਉਹ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਔਰ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਆਪਣਾ ਹਲਕਾ ਆ, ਜੋ ਸਾਡਾ ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਜਾਏਗਾ। ਸੰਗਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਣ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ।